ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम माँ सरस्वती तुम्हें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंधर आज आम शेष अध्याय बा 31 अध्याय बा 31तम अध्याय श्रवण करिबा। एहार प्रथम भागरे पद्यांतरी एवं द्वितीय भागरे एहार व्याख्या श्रवण करिबा। एही अध्याय प्रचेता मानकु नारदंकर उपदेश और सेमानकर परम पद लाभ कथा वर्णना करा जायछि। भागवत महापुराणर प्रत्येक स्कंध एवं प्रत्येक अध्याय धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करंतु एवं कलिजुगर कुप्रभाव रक्षा पाइबापी एकमात्र विकल्प श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन करंतु। फल कलिजुगर कुप्रभाव आपण को स्पर्श करिपारिबो नाही। यूट्यूब चैनल नाम हूँ शास्त्र ज्ञान 6918 ताको मध्य आपण मैंने यूट्यूब रे सर्च करंतु एवं भागवत महापुराण प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय नियमित भाव में एठारे पोस्ट करा जायछि एवं जो श्रोता बंधु माने शुणा को आग्रही एथरे मध्य आपण माने शुणी पारिबे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा चतुर्थ स्कंधर शेष अध्याय बा 31 बा 31तम अध्याय। पुत्रनी बेशी सिंहासने प्रचेता नारद बचने मुक्तिल भिले अवशेषे एहि चरित 31। मैत्रेय कहन्ति विदुर प्रचेता वैराग्य विचार। मैत्रेय उवाच से 10 भाई दिव्य ज्ञानी हरिंक आज्ञा परिमाणी राजवी भूति पत्नी तुले पुत्रेश मर्पी बने गले पश्चिम जलधि तटरे रहिले सिद्ध आश्रम रे जाजली नामे द्विजवर जही हो इले सिद्धेश्वर तही से माने तप करी बुझिले पूजिले ब्रह्म सत्रे हरि एकन वचन लोचन संयम कले प्राण मन आसन आदि दृढ़ कले सुशांत विग्रह होइले एमंत समय विदुर नारद ब्रह्मांक कुमार मिलिले तांको ठारे आसी सेमाने छंती तपे बसी देखिना रध मुनिवर सेमाने उठिले सत्वर बेगेया सन आनिदेले चरण जुग प्रखाड़िले आसने बसाइले नहीं पूजिले अर्घ्य आदि दी सुखे बसिले मुनिवर सेमाने अग्रे जोड़ी कर बसिन पुछंती विनये भमुनि आगत निनये आम्भे की भाग्य करिथिलु ए तुम्भ दर्शन लभिलु भमुनि ए तुम्भ भ्रमण अज्ञानी जन उद्धारण निर्भय हेतु प्राणीकर तुम्भ दर्शन मुनिवर जेसने सूर्यर उदय अशेष प्राणी सुखमय तेसने तुम्भ दर्शन खंडई त्रिताप ज्ञान भमुनि मन खेद जेते कहिबु तुम्भर ग्रति पूर्वे जे प्रभु भगवान
कहि जे थिले दिव्य ज्ञान आम्भे जे गृह धर्मे पड़ी से दिव्य ज्ञान देलु छाड़ी भमुनि कर अनुग्रह से तत्व ज्ञान एबे कह ए भव सागर दुस्तर से ज्ञाने होइबु निस्तार मैत्रेय कहन्ति भारत एमंत बोलन्ते प्रचेत शुणिना रद तपोधन उत्तम श्लोके कले ध्यान उत्तम श्लोके अर्थात भगवान को ध्यान कले ध्यान करते मुनिवर रमपु लके कलेवर कृष्ण भी सये निमजिले देह जीवन पाशोरिले तक्षणे पाई दिव्य बुद्धि ताहांकु कहन्ति प्रबोधि नारद उवाच शुणनृपति धर्मशील जे कर्मे होइब कुशल कहिबा तहिर विधान जहिरे हेब तुम्भ ज्ञान मनुष्य जन्म कर्म से ही हरिंक सेवा होए जहि हरिभ जन जेबे नाही एथुओ भाग्य परे काहि एतिनि वेद कर्म कहे से कर्मे प्राणी मोक्ष नोहे भभूत रिब सेवा काहि जाबत हरि न भजई जे देव आयु से जीवंती हरि न भजी न तरंती देव आयु से अर्थात देवगण तुल्य दीर्घ आयु पाई जेणु से विष ए प्रमत न देला कृष्ण पादे चित सुसाध्य कले विद्यमान अपरे जेते तपदान ए सर्व तार अकारण जेबे न भजे नारायण जेतेक कवित्व वचन व्यर्थ की कार्य प्रयोजन विफल बुद्धि हेला तार न कला जे कृष्ण विचार इंद्रिय बल तेज घेनी एणुकी भबू तरे प्राणी अष्टांग जोग सांख्य आदि संन्यास धर्म वेदवादी ए सर्व जीवन तारंती भोगादि फल बांछा दियंती अपरे जेते श्रेय कर्म इह संसारे लोक धर्म ए सर्व काले न घटंती जेबे हो रिंकी न भजंती ए जेते कर्म श्रेय विधि यज्ञादि कर्म अष्ट सिद्धि से सर्व अंतरात्मा हरि जे भल मंदे अधिकारी कर्मानुसारे देहे रही प्राणी की कर्म भोग दे तेणु से आत्मा सर्वभूते सकल प्रिय से मंती जेबे हो रिंकी सेवा करी आत्मा को उद्धारंती हरि जेसने तरुंकर मूले सेचन कले नहीं जले ताहार भुज स्कंद शाखा सर्वेश अंतोष मूले का प्राण को उपहार देले संतोष इंद्रिय सकले एमंते हरिंकर सेवा कलेश अंतस सर्वदेवा हरि से सर्व आत्मा मूले जेते प्रपंच सूक्ष्म स्थूले जेसने रवि ठारु जल प्रभि प्रकाश सयल काले जे रवि तेजे पुणी प्रवेश हंती सर्व प्राणी से रूपे ए गुण प्रवाह ए चरा चर भूत देह ए सर्वे हरि रुक्षरंती काले से तहि प्रवेशंती जगत हरिंक किरण सूर्यर प्रभाटी जेसन तातहि सर्वशक्ति थांती जेबे से जाग्रत लभंती
ତେବେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଭେଦ ଭ୍ରମମାନ। ଯେହ୍ନେ ଆକାଶେ ଘନ ପନ୍ତି ତମ ବି ଜୋଳି ପ୍ରକାଶନ୍ତି। ତେମନ୍ତେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ସକଳ ଶକ୍ତି ଏକ୍ରମରେ ହୁଅନ୍ତି ନୁହନ୍ତି ସେ କାଳେ ସର୍ବସତ୍ୱାଦି ଗୁଣ ଜାଳେ। ସେ ଆତ୍ମା ଅଶେଷ ଦେହୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସେ ଏକ କାଳ ହିଁ ତାହାଙ୍କୁ କହି ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ସେହି ତାହାଙ୍କୁ ଭଜ ଏକ ଭାବେ ସଂସାରୁ ନିସ୍ତରିବ ଯେବେ ସକଳ ଭୂତେ ଦୟା କର ଯହିଁ ତହିଁରେ ତୋଷଧର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବର୍ଗ ବିନାଶିଲେ ହରିଙ୍କି ପାଇବ ଭଜିଲେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯେବେ ମନ ବିନାଶ ହୋଇ ଚେଷ୍ଟାମାନ ଏମନ୍ତ ଭକ୍ତି ଯେବେ ଚିତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୃଦ ବିରତେ ତହିଁ ବସନ୍ତି ଭଗବାନ ନ ଜାନ୍ତି ତହୁଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଏବିନେ ଯେ ଆନକୁ ଯୋଗୀ ବିଷୟ ସୁଖେ ନିତ୍ୟ ଭୋଗୀ ତାହାଙ୍କ ପୂଜା ନ ଘେନନ୍ତି ଯେଣୁ ସେ ରସକୁ ଜାଣନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଦି ମଦେ ଯେଉଁ ଜନେ ରହନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ମନେ ଯେ ସାଧୁ ଅକିଞ୍ଚନ ଦେଖି ହତଆ ଦରେ ଦୂରେ ପେଖି ଧନ ବି ନାଶ ହେତୁ କରି ଯେ ସାଧୁ ସେବା ପରିହରି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଢ଼ ସେ ପାମର ଧନରେ ଅତି ସ୍ନେହ ତାର ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ଅଟନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ ଧର୍ମ ନ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଖ ନରହରି ସାଧୁ ଦୂଷଣ ହେତୁ କରି ଏଣୁ ସେ ସଙ୍ଗ ପ୍ରତେଜନ୍ତି ସୁସାଧୁ ସଙ୍ଗନ୍ତେ ବସନ୍ତି। ସୁସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ବସନ୍ତି ସେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବଭାବେ ବସନୁ ହନ୍ତି ଧନ ଲୋଭେ ନିଜ ଭକତ ବସହରି ଭକ୍ତଡ଼ା କଙ୍କୁ ଅନୁସରି ଏମନ୍ତ ମହିମା ତାହାର ସେପାଦେ ନଭ ଯେ ପାମର ଦାରାତ ନୟ ମୋହେ ଜଡ଼ି ଦୁଃଖ ଗହନେ ସୁଖ ଲୋଡ଼ି ଅଜ୍ଞାନ ଭାବେ ଦମ୍ଭେ ଥାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ସେବନ୍ତି ଯେ ହରି ଛାଡ଼ି ସେବେ ଆନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭକତ ଧୀନ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଛାଡ଼ି ଯେହି ଅନ୍ୟ ଭଜନେ ମନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ମୂଢ଼ମତି ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବୁ ନ ତରନ୍ତି। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ମୈତ୍ରେୟ କହନ୍ତି ବିଦୁର ଏମନ୍ତେ ଦେବ ମୁନିବର ସେ ପ୍ରଚେତ ସତ ପଠାବେ ଏ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସ୍ୱଭାବେ ଅପରେ ହରି ଗୁଣମାନ କହି ତୋଷିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ଗଲେ ସେ ସର୍ବେ ସନ୍ତୋଷେ ରହିଲେ। ଶୁଣବି ଦୂର ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ନାରଦ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହରିଙ୍କ ନାମ ଯଶ ଗୁଣ ଯେବା ଭାବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ ସେ ସର୍ବେ କାମାର୍ଥ ଲଭନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ପାପ ବିନାଶନ୍ତି। ଶୁଣିସା ନନ୍ଦ ନୃପଗଣେ ହରି ଭଜିଲେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତେ ସେ ହରିଙ୍କି ଲଭିଲେ ନାରଦ ହେତୁ ନିସ୍ତରିଲେ। ଏଘେନି ସତ ସଙ୍ଗ ପ୍ରାଣୀ ଆଦରି ଲଭେ ଚକ୍ରପାଣି ଏବିନେ ନାହିଁ ସଦଗତି ଶୁଣବି ଦୂର ଗୁହ୍ୟତି ସୁସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଚିତ ଧର ଏ ମାୟା ସ୍ନେହ ଦୂର କର ଯେତେ ସଂଶୟ ହୃଦଗତ ପଚାରି ଥିଲୁ ଯେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସାରଉ ଧରି ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ କହିଲୁ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତେ। ନାରଦ ପ୍ରଚେତା ସମ୍ବାଦ ଶ୍ରୀହରି
ଯଶ ଗୁଣବାଦ ମୁଁ ଫେଡ଼ି କହିଲହି ତାହା ସଂଶୟ କରିଥିଲୁ ଯାହା। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ କହନ୍ତି ଶୁକ ମହାମୁନି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ। ମୈତ୍ରେୟ ଯେତେକ କହିଲେ ବିଦୁର ବିନୟେ ଶୁଣିଲେ। ଆନନ୍ଦେ ରୋମ ପୁଲକିତ ଭାବଗ ଗଦେ ଅଶ୍ରୁପାତ। ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଦେହ ଜୀବନ ପାଶୋରିଲେ। ଧରିଣ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣ ଭୋମୁନି କଲ ଉଦ୍ଧାରଣ। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଇ ଛାଡ଼ିଲା ମୋହମାନ। ଭୋମୁନି ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନ ସାର ଦେଖାଇ ଦେଲ ତମ ପାର। ଏମନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଯେବେ ହୋଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହରିଙ୍କିଲ ଭଇ। ମୁଁ ଏବେ ହେଲି ମୋକ୍ଷ ପାର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନେ ମୁନିବର। ଭୋମୁନି ଆଜ୍ଞା ଦେବ ଯେବେ ନିଜ ସଦନେ ଜୀବିତେ ହେବେ। ଏମନ୍ତ କହିଣ ଆନନ୍ଦେ ନମିଲା ମୁନିଙ୍କର ପାଦେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଆସନେ ରହିଲେ। ହସ୍ତିନା ଗମିଲେ ବିଦୁର ଦେଖିବା ଅର୍ଥେ ସହୋଦର। ଛାଡ଼ି ସକଳ ମାୟା ମୋହେ ଗମିଲା ମାତ୍ର ଭାତୃସ୍ନେହେ। ଶୁଣରା ଜନ ଦଣ୍ଡଧର ସେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ନୃପବର। ତାହାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟେ ଶୁଣେ ଦୃଢ଼ମତି। ତା ଯଶ ଆୟୁଷ ବଢ଼ଇ ବିପୁଳ ଭୋଗ ନ ଛାଡ଼ଇ। ଅଷ୍ଟଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ଦୋଷେ ସୁକୀର୍ତ୍ତି ରହେ ଚତୁର୍ଦିଶେ। ଦେହାନ୍ତେ ଗତି ହୁଏ ତାର ସେ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ନିସ୍ତାର। ଭଣଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଏ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାରୁ ଉକତ। ଗୁପତେ ବହୁ କାଳ ଥିଲା ହରି ଆଜ୍ଞାରୁ ଉଦେହେଲା। ହରିହରି ଭାବନା କରୁ ସଂଶୟ ଛାଡ଼ିଲା ମନରୁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅନନ୍ତ ମହିମା କେ କହି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ଅମୃତ ଚରିତ ଏ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣେ ନିସ୍ତରିବେ ପ୍ରାଣୀ। ହୋଇବେ ଭବ ବନ୍ଧନାଶ ସୁଜନେ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ରସ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ହେଲା ଶେଷ ହୃଦରେ ଚିନ୍ତ ହୃଷିକେଶ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରଚେତୋଷୋପାଖ୍ୟାନ ନାମ 31ଧ୍ୟାୟः। समाप्तोऽयं चतुर्थस्कन्धः। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହି ଚାଲିଲେ, ହେ ବିଦୁର, 10 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ପ୍ରଚେତାମାନଙ୍କର ବିବେକ ଉଦୟ ହେଲାରୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାରିସାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅବିଳମ୍ବେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଯାଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଯେଉଁଠି ଜାଜଳି ମୁନି ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର କଲେ ସକଳ ଭୂତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିରାଜମାନ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ର କରିବା ମାନସରେ ବସିଗଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରାଣ, ମନ, ବାଣୀ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବଶ କରି ତଥା ଶରୀରକୁ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ସ୍ଥିର ଓ ସଳଖ ରଖି ଆସନ ଜୟ କରି ଚିତ୍ତକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ କରିଦେଲେ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ଓ ଅସୁର ଉଭୟଙ୍କର ବନ୍ଦନୀୟ ନାରଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ପ୍ରଚେତାଗଣ ମଧ୍ୟ ନାରଦକୁ ଦେଖି ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଦର ସତ୍କାର କରିବା ପୂର୍ବକ ଦେଶ ଓ କାଳ ଅନୁସାରେ ବିଧିବତ୍ ପୂଜା କଲେ। ନାରଦ ଆରାମରେ ବସିବା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଚେତାମାନେ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ।
आमर बड़ भाग्य जे आपणकर दर्शन मिलगला। ब्राह्मण आपण वास्तव में ज्ञान आलोक द्वारा समस्त जीवगण को अभय दान करने निमंते ही सूर्य परि विभिन्न आड़े घूरी बुलुछंती। प्रभु भगवान शिव और विष्णु आम मानक जो उपदेश देते गृहस्थाश्रम आसक्त होई आमे से सब प्राय भूली गलुणी। तेणु आपण परमार्थ तत्वर साक्षात्कार कराउथवा सही आध्यात्म ज्ञान पुनर्बार आम हृदय प्रकाशित कर दियंतु। ताहेले आमे सहजरे एही दुस्तर संसार सागर पारी होई जीवु। मुनिवर मैत्रेय कहि चलिले भगवान मय नारदंकर चित्त तो सर्वदा भगवान श्रीकृष्ण ठारे ही तन्मय रहे। प्रचेता माने एपरि प्रार्थना करिबारु से सेमानंकु कहिबा आरंभ कले। श्री नारद कहिले प्रचेतागण इहलोकरे मनुष्यर केवल सही जन्म सही कर्म सही आयु सही मन और सही वचन हेउछि सफल जहाद्वारा कि सर्वात्मा सर्वेश्वर श्रीहरिंकर सेवन करा जाए। जदि पितामाता पवित्रता यज्ञोपवीत संस्कार तथा यज्ञ दीक्षार प्राप्त होता तीन प्रकार श्रेष्ठ जन्म वेदोक्त कर्म और देवता मानक परि दीर्घ आयु शास्त्र ज्ञान तप कथा कहिबार चातुरी नाना प्रकार कथा स्मरण रखिपारुଥିବା शक्ति तीक्ष्ण बुद्धि बल इंद्रिय मानकर पटुता जोग सांख्य आत्म अनात्म विवेक। सांख्यर अर्थ जोटा आत्म और अनात्म विवेक माने आत्मा और परमात्मा विषय जार ज्ञान थाए सेटा सांख्य योग। संन्यास और वेद अध्ययन तथा व्रत वैराग्य आदि अन्य कल्याणकर उपाय प्रभृति द्वारा आत्मस्वरूप साक्षात्कार कराउथवा श्रीहरि को पाई नहेला तेबे ए समस्त उत्कृष्टार कि लाभ बा मिलिला। वास्तव में आत्मा ही होउछि सकल कल्याणर चरम सीमा एवं आत्मज्ञान प्रदान करुथुवा श्रीहरि ही हेउछन्ति सकल प्राणीकर प्रिय आत्मा। गछर मूलरे जलसेचन कले जेपरि तार गंडी शाखा उपशाखा आदि समस्तंगर परिपोषण हो जाए एवं भोजन द्वारा प्राण को तृप्त करदेले जेपरि समस्त इंद्रिय पुष्ट हो जाती श्रीहरि श्री भगवान पूजा होउछि सेहीपरि समस्तंकर पूजा। जेपरि वर्षा काल रे बर्षुथवा जल सूर्यंक तापरु उत्पन्न होइथाए ग्रीष्म ऋतुरे सही जल सूर्यंक किरण रे पुनः प्रवेश करि जाए एवं जेपरि समस्त चराचर प्राणी माटीरू उत्पन्न होती एवं पुणी से मिशि जाती ठीक सेहीपरि एही चेतन और अचेतनात्मक समग्र जगत प्रवाह रूपे श्रीहरिंक ठारू ही उत्पन्न हुए एवं तांकरी ठारे लीन हो जाए। वस्तुतः एही जगत हेउछि विश्वात्मा भगवानकर सही शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित स्वरूप। सूर्यंकर प्रभा जेपरि सूर्यंक ठारू भिन्न नुहे एही जगत सेहीपरि भगवान ठारू भिन्न नुहे। जाग्रत अवस्था इंद्रिय माने जेपरि क्रियाशील थांती किंतु सुसुप्ति अवस्था सेमानकर शक्ति लीन हो जाए। एही जगत सेहीपरि सर्ग काल रे भगवान ठारू प्रकट हुए एवं कल्पर अंतरे तांकरी भितरे लीन हो जाए। वस्तुतः भगवान स्वरूप द्रव्य क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार विभिन्न कार्य तथा से सबु हेतु जात हेउथवा भेद भ्रमर सत्ता आदौ नाही। प्रचेतागण मेघ अंधकार और आलोक जेपरि आकाश रे क्रम अनुसार प्रकट होती एवं आकाश रे ही लीन हो जाती ठीक सेहीपरि किंतु आकाश रे से सबुरे लिप्त हुए नाही। सेहीपरि एही सत्व रज और तममयी शक्ति सबु केबे ब्रह्मरु उत्पन्न होती और पुणी केबे सेथिरे ही लीन हो जाती। ए सबुर उत्पत्ति लीन प्रभाव एहीपरि चली थाए किंतु ए सबु द्वारा आकाश परि असंग परमात्मा ठारे कौनसी विकार उत्पन्न हुए नाही। तेणु तुमे माने ब्रह्म आदि सबु लोकपाल मानकर अधीश्वर श्रीहरि को निज ठारू अभिन्न बोली स्वीकार करी तांकु भज। कारण से ही समस्त देहधारी मानकर आत्मा से ही जगतर निमित्त कारण काल उपादान कारण प्रधान परमेश्वर एवं नियंता पुरुषोत्तम तथा आपणा कालशक्ति द्वारा से ही गुण मानकर प्रभाव रूपी जगत को संहार करते। सकल जीव को दया कले यथा लाभ संतुष्ट रहिले तथा इंद्रिय मान को विषय निवृत्त कर शांत करते से भक्त वत्सल भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते। पुत्रेषणा आदि सकल प्रकार वासना
ଦୂର କରିଦେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଥଜନମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଦା ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଟାଣି ହୋଇ ଅବିନାଶୀ ଶ୍ରୀହରି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଭକ୍ତ ଅଧୀନତାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ସହ ହୃଦୟ କାଶ ପରି ସେଠାରୁ ଅପସାରିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ନିତ୍ୟ ବିରାଜମାନ ରହନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଅକିଞ୍ଚନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ରସଜ୍ଞ। ସେହି ଅକିଞ୍ଚନମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟାଶ୍ରୟା ଅହେତୁକି ଭକ୍ତିରେ କେତେ ଯେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଭଲ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକେ ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ, ଧନ, କୁଳ ଓ କର୍ମରେ ମଦୋନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ସେପରି ଅକିଞ୍ଚନ ସାଧୁଜନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କଦାପି ସେହି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିରନ୍ତର ତାହାଙ୍କ ସେବାରେ ସଂଲଗ୍ନ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ନରପତି ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ପରବାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହନ୍ତି। ଆହା, ଏପରି କରୁଣା ସାଗର ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ କେଉଁ କୃତଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଲା କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ବି ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଚାଲେ, ହେ ବିଦୁର, ଭଗବାନ ନାରଦ ପ୍ରଚେତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଦେବା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସକଳ ଜଗତର ପାପ ରୂପୀ ମଳ ଦୂର କରିଦେଉଥିବା ଭଗବତ ଚରିତ ଶୁଣି ପ୍ରଚେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ଚିନ୍ତନରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ନାରଦ ଓ ପ୍ରଚେତାଗଣଙ୍କ ଭଗବତ କଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ବାଦ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଦେଲି। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲେ, ହେ ରାଜନ, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉତାନପାଦଙ୍କ ବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏଥର ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ବଂଶର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାଜା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଶ୍ରୀନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ପାଇ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥିଲେ ତଥା ଶେଷରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମଧାମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ରାଜନ, ଏପଟେ ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ଭଗବତ ଗୁଣ ଅନୁବାଦ ଯୁକ୍ତ ପବିତ୍ର କଥା ଶୁଣି ବିଦୁର ପ୍ରେମମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଭକ୍ତିଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର ଅଶ୍ରୁଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଭଗବତ ଚରଣକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜର ମସ୍ତକ ରଖି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ବିଦୁର କହିଲେ, ହେ ମହାଯୋଗୀ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ କରୁଣାମୟ। ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ନେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆରପାରିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଅକିଞ୍ଚନମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଶ୍ରୀହରି ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲେ, ମୈତ୍ରେୟଙ୍କଠାରୁ ଉପରୋକ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦୁର ତାହାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ନେଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତଚିତ ହୋଇ ନିଜର ବନ୍ଧୁଜନମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହସ୍ତିନାପୁର ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେ, ହେ ରାଜନ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ତଥା ପରମ ଭାଗବତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ, ଧନ, ସୁଯଶ, କ୍ଷେମ, ଉଦ୍ଗତି ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ଏହି ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ 31ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ 12ଟି ସ୍କନ୍ଧ ଓ 342ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରନ୍ଥ। ରଚୟିତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେବେ ବି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ନଥିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି 1400 ଶତାବ୍ଦୀ ବା 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଥରେ ଏଭଳି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଥରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ି ଯେଉଁ ଆମଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଦେଖାଉଛେ ତାହାର ସ୍ଥିତି ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ପରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ସହଜରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ମଣିଷଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଥରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।